देखिए उस पर कैसा क्या है कि टिकट मांगना कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हर व्यक्ति का अधिकार है और टिकट देना आलाकमान का अधिकार है। ये दो चीज़ें हैं। हर पार्टी पक्षों में अलग अलग थोड़ी गुटबाजी होती है, तो कहीं खुशी होती है, कहीं नाराज होता है। तो एक वर्ग ऐसा था जिन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त की। उसके बाद वो चीज़ें भी हमारे ध्यान में आई और हमारे पार्टी को डैमेज ना हो, नुकसान ना हो, तो चुनाव के एक हफ्ते पहले ही उस चीज़ को लेकर हमने हमारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ साथी हैं और हमारे प्रभारी मानिकराव ठाकरे जी के आदेश पर वो तमाम कार्यकर्ताओं को हम समझा बुझाकर दोबारा पार्टी में हमने कार्यरत रूप से उन्हें वर्क शुरू किया और उसका परिणाम स्वरूप आप सब देख रही हो। तो जो कुछ डैमेज हुआ था उसको वो मैनेज हो गया था। कोर कमेटी में 4 जन व्यक्ति को नियुक्त किया गया था केंद्र की ओर से। चारों का आज के डेट में स्टेटस क्या है और इस चुनाव में उनका रोल क्या है? देखिए इस चीज़ को कई चीज आपको मैं थोड़ा सा इस बारे में बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कुछ कांग्रेस के पदाधिकारी, कुछ वरिष्ठ साथी ऐसा नहीं चाहते थे कि ये कांग्रेस की सीट यहाँ से विनिंग हो या जीते या हमें बड़ी मात्रा में हमें वोट मिले, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट भाजपा प्रत्याशी और भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं का भी रोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत नहीं हो, कांग्रेस पार्टी कैसे लोगों के बीच में नहीं जाए। वो तमाम जो साम दाम दंड भेद की तमाम नीति हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कुछ लोगों ने और विपक्ष के लोगों ने भी, जो सत्ता पक्ष में अभी जो लोग हैं उन लोगों ने भी की, जिसका परिणाम स्वरूप हमें अजीत भाई मालो को और हमारे पार्टी को नुकसान हुआ है। लेकिन उस चीज़ों को लेकर हमने आज हमारी समीक्षा बैठक हुई है, उसमें वो सारी चीज़ें को लेकर हमने समीक्षा में चर्चा की है और बहुत जल्द सारी चीज़ को लेकर हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, एआईसीसी, हमारे जो भी पदाधिकारी है, हमारे प्रभारी है और एआईसीसी समझ से सारी चीज़ें रखेंगे। मानिक जी ने दमन से तकरीबन 4 या 5 लोगों को निष्कासित किया था चुनाव के तुरंत बाद। क्या प्रदेश में भी इस तरीके की कांग्रेस पार्टी में से किसी? बिल्कुल उसी चीज़ को लेकर किस व्यक्ति ने, कांग्रेस के किस पदाधिकारी ने क्या किया है, उस सारी चीज़ों को लेकर हम लोग, हमारे पास अच्छा सा हमारे जो सभी सीनियर साथी यहाँ बैठे हैं, सबके पास सारी चीज़ें ध्यान में आई है और सारी चीज़ों को लेकर हम आलाकमान समझ रखेंगे और बिल्कुल जो दमन में हुआ है यहाँ भी करवाएंगे। अरे पैसे लेके कोई मतलब कांग्रेस पार्टी से बीजेपी को दिया उस तरीके से कि किसी और फेवर की वजह से ये पूरा कारोबार किया? अभी एक तो प्रैक्टिकल क्या है, जैसे कि मैं जैसे आप लोगों ने बताया कि मैं वलसाड़ लोकसभा में प्रभारी के रूप में, सह प्रभारी के रूप में कार्यरत था, तो मैं यहाँ प्रैक्टिकल एक्टिव नहीं होने की वजह से तो मुझे जो आप बता रहे हैं वो चीज़ का इतना नॉलेज नहीं है मुझे। लेकिन जो हमारी सीनियर टीम है उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी बातें रखी हुई है मीडिया के सामने पहले से ही कि क्या हुआ है, किस व्यक्ति ने खेल किया है, क्या हुआ है, सारी चीज़ हमने ऑलरेडी रखी हुई है। हर एक चुनाव में प्रभु भाई यही रोना रोता है कांग्रेस पार्टी, जो ये प्रेसिडेंट जो है सिलवासा के, हर एक चुनाव में इसी तरह कर। आपका भी आला कमान में अच्छी पकड़ है, क्या आगे आवाज़ पहुंचाएंगे? बिल्कुल जो चीज़ें सामने हुई है, क्योंकि इस बार ये जो चुनाव हुआ था बिल्कुल हमारी जो टीम थी, हमारी कांग्रेस पार्टी थी, जीत के नज़दीक थी। अफसोस ये हो रहा है कि जो हमारे ही अंदर कुछ विभाजन निकल गए पार्टी के अंदर ही, वो सारी चीज़ें आला कमान के ध्यान में हम लाएंगे और बिल्कुल उस पर जो भी एक्शन करवाना है बिल्कुल हम पूरी टीम के साथ, और जो भी करना पड़े यहाँ से लेकर दिल्ली तक जो भी लड़ाई लड़नी है, हमारे अच्छे लोगों के हाथ में, जो पूरे कांग्रेस पार्टी को साथ में लेकर, पूरे कांग्रेस पार्टी के दादनगर हवेली ग्रामीण और नगर पालिका विस्तार के सभी समाज को साथ में लेकर चले, ऐसे व्यक्ति को लेकर हम आगे को लेकर हम चर्चा करेंगे और आला कमान के सामने बात रखेंगे। અમારી જે આજે સમીક્ષા બેઠક હતી, આ સમીક્ષા બેઠકમાં ખાલી અમારું જો આગળનું શું સ્ટ્રક્ચર બને ને આગળ શું કરવા પડશે તે ને આ 2024ની લોકસભાની ચૂંટણીમાં અમારી શું ભૂલ થઈ એના પર અમે વિચાર વિમર્શ કર્યો। क्या कारण निकळ्या कि हारનો સામનો કરવો પડ્યો? કારણ તો ઘણા બધા છે, પણ એમ જોવા જાય તો થોડીક અમારી બી ફરવા માટે ટાઈમ નથી મળ્યો, થોડી સંગઠનમાં કોઈ ઓછી રહી, કોઈ કારણસ્તવ જે કોંગ્રેસી જે માણસો હતા તે બી અમારાથી થોડાક દૂર હતા, કારણ તેમાં ઘણા બધા કારણો છે। આ બધી સમીક્ષા હતી અમારી પાસે। अजीत भाई, ऐसा क्या कारण रहा कि आप सिलवासा नगर पालिका के विस्तार में जो मतदाता उन तक आप नहीं पहुंच पाए? તેમાં એક કારણ છે કે અમને થોડુંક સમય બી ઓછો મળ્યો ને સમયને અભાવથી અમારી જે ટીમ હતી એ ટીમ અમે ઘરોઘર મોકલાવી શક્યા નથી, એના માટે થોડી તકલીફ થઈ ગઈ અમારી। बीच में ऐसा भी देखा गया आपके कई पदाधिकारी जो दमन नदी और वलसाड़ में जाके प्रसार कर रहे थे, वो नगर हवेली से नजर दिखाई दिए। નહીં, આનો તો કોઈ એવો પ્રશ્ન નથી, કારણ દિલ્હીથી આ લોકોને જે ઓર્ડર આપે તે ત્યાં જવા પડે, કાલે ઉઠીને મને બી આપે તો મારે બી બીજી જગ્યાએ જવા પડશે, કોઈ ઇસ્યુ નહીં મળે। મિત્રો 2024ના જે ઇલેક્શનનું રિઝલ્ટ આવ્યું પછી કોંગ્રેસ પાર્ટીના અમે બધા જ કાર્યકર્તાઓ
બધા જ વરિષ્ઠ કાર્યકર્તાઓએ વિચારણા કરી કે આપણે જે પ્રમાણે 64,000 જેટલા વોટ લાવ્યા, તો ખાસ તો હું અભિનંદન આપું દાદરા નગરની પ્રજાના, દાદરા નગરના અમારા વોટરોને કે એ પહેલાંના ઇલેક્શનમાં અમને એકદમ નોમિનલ વોટ મળ્યા હતા, પણ એક સાથે અમને 64,000 વોટ મળ્યા. તો એ પરથી ખબર પડે છે અમને કે દાદરા નગરની પ્રજા પરિવર્તન ચાહે છે. પરંતુ અમે કોઈને દોષ ના આપતા પોતાને દોષ આપીએ છીએ કે અમારા જે કોંગ્રેસ પાર્ટી તરફથી અમારા જે પ્રદેશના જે લીડરો છે એમની જે જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી એ જવાબદારીમાં લોકો કાચા પડ્યા. પાર્ટી તરફથી અમને શું સહયોગ આવ્યો એ અમારા કોઈ પણ કાર્યકર્તાને કોઈ ખબર નથી, કેન્ડિડેટને પણ ખબર નથી. સમય એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે કે ખૂબ જ સારું અમે કોંગ્રેસ પાર્ટીના અમે કાર્યકર્તાએ માળખું ઊભું કર્યું હતું, પણ પરિસ્થિતિ એવી છે કે અમારા પ્રદેશના જે જવાબદારી વ્યક્તિ છે આપણા પ્રદેશના દાદરા નગરની, જેમને આલા કમાન્ડની જવાબદારી સોંપી હતી, એ ઇલેક્શનના 4 દિવસ પહેલાંથી અમારી સાથે બોલવાનું અને મળવાનું બંધ કરી નાખ્યું. એ ક્યાં ફરે શું કરે, ઓફિસથી બહાર નીકળ્યા જ નહીં. અમે વારંવાર પ્રયત્ન કર્યા એમને મળવાનો કે એમના તરફથી કોઈ સહયોગ મળે જેથી અમે પ્રદેશના લોકોને મળી શકીએ, કંઈક એમને સહકાર લઈ શકીએ, પણ અમે લોકો બધી જ રીતે નિષ્ફળ ગયા. કારણ કે અમને અમારા પ્રતિનિધિત્વ તરફથી જે ઇન્ચાર્જ છે દાદરા નગરના એમના તરફથી કોઈ સપોર્ટ નહીં મળ્યો. અને 4 દિવસ પછી તો અમારી સાથે વાતે કરવાનું બંધ કરી દીધું. કેન્ડિડેટને એવા બાંધી રાખેલા કે કેન્ડિડેટ બિચારો કામમાં ગુચી રાખો કે કોઈને પ્રદેશમાં જઈને કોઈને મળી જ નહીં શક્યો. અને છેલ્લા પરિસ્થિતિ એવી આવી કે નિસહાય જેવા થઈ ગયા અમે લોકો. અને દુઃખની વાત છે કે એમની રણનીતિથી એક પણ બૂથમાં અમારો એક પણ એજન્ટ નહીં બેસી શક્યો, કારણ કે અમારા એજન્ટના બધા લિસ્ટ હતા પણ એમણે નહીં બેસવા દીધા. અને એ દુઃખના લીધે જ્યારે દાદરાની એક પણ બૂથમાં અમારો એક પણ એજન્ટ નહીં બેઠો હોય તો તમે સોચો તે પછી જો અમે 65,000 વોટ લાવીએ, જો અમને પ્રદેશના જેને આલા કમાણી જે જવાબદારી સોંપી છે એ વ્યક્તિ જો અમને સપોર્ટ કરતે તો અમે 1 લાખની 1 લાખ 1.25 લાખની ઉપર અમે વોટ લાવતે. ભાજપના અભિનંદન છે, ભાજપના કેન્ડિડેટ ચૂંટાયા, પણ ખરેખર ભાજપના કેન્ડિડેટ પાસે તમામ સત્તા હતી, તમામ પાવર હતો. એ આપ સૌ મીડિયા જાણો જ છો. એમની પાસે દિલ્હીથી પણ સપોર્ટ હતો, એ કેન્ડિડેટ પાસે પણ ભરપૂર સપોર્ટ હતો, એમના કાર્યકર્તા બી મજબૂત હતા, એમની પોતાની અટલ ભવન એવોની મોટી ઓફિસ ચાલે છે. કોંગ્રેસથી તો કોઈ જ નથી. કોંગ્રેસના જે પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે એ ભાઈ પોતાનો નિસ્વાર્થ રાખીને ચાલે છે. અને નિસહાય અમારા જે કોંગ્રેસના જે કેન્ડિડેટ છે એ છેલ્લે લાચારી પ્રમાણે ઇલેક્શન લડ્યા. એમની પાસે છેલ્લા દિવસે એમની પાસે કંઈ પણ નથી. અને મને પૂછે છે કે કેતનભાઈ મારે શું કરું? મેં કહ્યું જેને આપણા પ્રદેશના જેમને આપણી પાર્ટીએ જવાબદારી એ તો આપણને 4 દિવસથી મોડું નથી બતાવતા, તો આપણે કેવી રીતે જીવન ઇલેક્શન લડીએ? છતાં બી આ 64,000 જેટલા જે અમને વોટ મળ્યા છે ને, હું દિલથી તહેલ દિલથી કોંગ્રેસ પાર્ટી તરફથી હું દાદરાની તમામ પ્રજાનો ખૂબ દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને અમને નગરપાલિકામાંથી પણ વોટ મળ્યા છે. એવું નથી કે નગરપાલિકામાં વોટ મળ્યા, પણ પરિસ્થિતિ એવી થઈ છે કે નગરપાલિકામાં કોઈ જગ્યાએ અમે ઘણા પ્રયત્ન કર્યા કે નગરપાલિકામાં દરેક ઘરે ઘરે જઈને અમે કોન્ટેક્ટ કરીએ, પણ એવી કોઈ પરિસ્થિતિ ઊભી થવા લીધી નહીં. એ ઈરાદાપૂર્વક હોય કે પછી કેવી રીતે નથી જાણતા, પણ ખૂબ દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટી દાદરા નગરમાં જીતના શિખર હતી. દાદરા નગરની તમામ પ્રજા ચાહતી હતી કે કોંગ્રેસ પાર્ટીના ઉમેદવાર વિજય બને, પણ પાર્ટીના ભોગે ભોગ લીધો છે. એનું દુઃખ થાય છે. છતાં આવતા દિવસોમાં આજે તમામ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ અમે ભેગા થયા છે. અમે આવતા દિવસમાં જિલ્લા પંચાયતનું ઇલેક્શન હશે, નગરપાલિકાનું ઇલેક્શન હશે, તમામને જઈને મળવાના છે, તમામને એકત્ર કરવાના છે અને એક સારી સમિતિની રચના કરવા જઈ રહ્યા છે. જે કોંગ્રેસમાં જોડાયેલા હતા એ તમામ ભાઈઓને અમે આજે ભેગા કર્યા છે. એ તમામ આજે સાથે છે, એક મંચ પર બધા બેસી રહ્યા છે. બધાનો એક જ નિર્ણય છે કે આવતા દિવસમાં દાદરાનગરમાં કોંગ્રેસ મજબૂત થાય અને સારું પ્રતિનિધિત્વ મળે. આલા કમાન પણ એનું પણ ધ્યાન આપે અને આવતા દિવસોમાં, અને બિલકુલ અમે બધા જ જોડાયેલા છે, બહેનો છે, ભાઈઓ છે, બધા જ છે. આવતા દિવસમાં સ્ટ્રોંગ કોંગ્રેસ રહેશે અને કોઈ પણ પાર્ટી હશે જિલ્લા પંચાયતમાં, ચાહે ભાજપ પાર્ટી હોય કે અન્ય કોઈ પાર્ટી હોય, ગમે એટલી મજબૂત પાર્ટી હશે, અમે ફૂલ જોર ટક્કર આપશું અને સારામાં સારું અમે રિઝલ્ટ લાવશું એવી અમારી પૂરી તૈયારી છે. અને તમારો બધાનો મને સાથ સહકાર મળી રહ્યો છે. હું બધાનો ધન્યવાદ કરીશ. અને ફરી એકવાર હું આપના મીડિયાના માધ્યમથી દાદરા નગરની પ્રજાનું અભિનંદન આપું છું કે આપે અમને જીતાડેલ જ છે અને આવતા દિવસોમાં પણ આપ કોંગ્રેસને ફૂલ સપોર્ટ કરશે એવી આશા રાખીએ છીએ. ધન્યવાદ.